Hey, good morning, friends. I hope you all are safe and healthy at your home. So, we are again welcoming in our new lecture and our new topic. So, in this unit or in this lecture, we are discussing about your paper number 503, which is study of various unit process part 2, and unit number 3, esterification. So, in this lecture, today we are discussing about esterification, your unit number 3. So, welcoming in the first lecture. So, first let's take a look to the topics what we can discuss in this unit. So, first of all, we can discuss introduction. So, in this point, we are discussing about what is esterification, means what is the esterification reaction and what it can be do or where it can be used. So, next point is esterification by organic acid. So, in this point, we are discussing about some organic acids which can be esterified by esterification reaction and how to produce esterification product, which means ester product by organic acid. So we are discussing that in this point. After that, we are discussing about esterification of carboxylic acid and derivatives. Means in this point we are discussing about ester product from carboxylic acid, and we are discussing about its derivative, how to make it and how to produce the ester product from carboxylic acid, and which are the derivatives of it. After that, we are discussing about some plants, like designing and operation of esterification plants. So we are discussing that in this point we are discussing that how to produce or how to make a plant for esterification reaction, like how to set up the wall reactor and the wall machineries in the reaction chamber, how it can be set up, so how which byproducts can be released, and how we can settle it with some types of environmental and the disposal products. After that, we are discussing about some industrial productions. So in this point we are discussing about polyethylene terephthalate. So we are seeing the production of polyethylene terephthalate, vinyl acetate, cellulose acetate and nitroglycerin. So આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન યુનિટ જોવાનું છે. આ યુનિટમાં આપણે પોઈન્ટ્સ હિસાબે આપણા જે સિલેબસમાં જે છે એ હિસાબે કે એસ્ટ્રિફિકેશન શું છે, એસ્ટ્રિફિકેશન કહેવાય કોને, ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. અને એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ મીન્સ કે આપણો જે ઓર્ગેનિક એસિડ્સ જે આપણા છે એમાંથી એની જે રિએક્શનથી એસ્ટર જે પ્રોડક્ટ છૂટી પડે છે, તો એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ અથવા એસ્ટ્રિફિકેશન ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે આપણો છે એનું એસ્ટ્રિફિકેશન અને એના જે ડેરિવેટિવ્સ છે એના વિશે આપણે સ્ટડી કરશું. ડિઝાઇન એન્ડ ઓપરેશન ઓફ એસ્ટ્રિફિકેશન પ્લાન્ટ્સ છે, તો એમાં આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્પેક્ટથી જોશું કે ભાઈ એસ્ટ્રિફિકેશનના જે પ્લાન્ટ્સ હોય તો એનું ડિઝાઇનિંગ કઈ રીતે હોય, એનું ઓપરેટિંગ કઈ રીતે હોય, ત્યાં એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન જે થાય છે તો એના માટે એને હેન્ડલિંગ કઈ રીતે, એ રિએક્શનને હેન્ડલ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ આપણે આ જ યુનિટમાં થોડાક પ્રોડક્શન્સ જોઈશું કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન કે બાય એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન, કે જેનાથી આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ, અથવા તો જે આપણા મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કે જે પ્રોડક્શન ફ્લોશીટ્સ આપણી છે એ પોલીઇથિલિન તરફથેલેટ, વિનાઇલ એસિટેટ, સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એન્ડ નાઇટ્રોગ્લિસરીન. તો આટલી આપણે ફ્લોશીટ્સ જોશું અને આ બાકીના જે પોઈન્ટ્સ છે એ બધા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું. સો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે આપણો હતો ઇન્ટ્રોડક્શન. સો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં પહેલો ક્વેશ્ચન કે વોટ ઇઝ એસ્ટ્રિફિકેશન, મીન્સ કે એસ્ટ્રિફિકેશન એટલે શું. સો એસ્ટ્રિફિકેશન એટલે કે એસ્ટર જે છે એનું પ્રોડક્શન થાય, મીન્સ કે આપણી જે રિએક્શન, આપણી જે કેમિકલ રિએક્શન છે એનાથી આપણે જે પ્રોડક્ટ મેળવીએ છીએ, લાઈક કે A+B ગીવ્સ C પ્રોડક્ટ જે આપણને આપે છે. સો એવી રીતે આપણી જે રિએક્શન છે એ રિએક્શનથી આપણે જે છે એ એસ્ટરને આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. સો એ જે રિએક્શન છે એને આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન કહેશું. સો ઇન શોર્ટમાં આપણે જો ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં આપણી ભાષામાં કહેવા જઈએ તો એસ્ટરની રચના દરમિયાન જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે ડ્યુ ટુ ધ રિએક્શન અથવા તો ડ્યુ ટુ આવર કમ્પોનન્ટ્સ, કે એસ્ટરની કમ્પોઝિશન દરમિયાન જે રાસાયણિક રિએક્શન થાય છે એ રિએક્શનને એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન કહેવામાં આવે છે. આ એની બેઝિક ડેફિનેશન થઈ. સો હવે આપણા કોલેજના લેવલ હિસાબે અથવા તો આપણા લેવલ હિસાબે આ તમે બેઝિક જે છે 11th 12th સાયન્સમાં આપણે જોયું. સો આપણા લેવલે થોડું
અપગ્રેડ કરીને આ ડેફિનેશન કહીએ તો એસ્ટ્રિફિકેશન મીન્સ કે જે કાર્બનિક એસિડ છે આપણો, એ કાર્બનિક એસિડ અને આલ્કોહોલ જે છે એને જ્યારે એની વચ્ચે રિએક્શન કરવાથી આપણો જે એસ્ટર પ્રોડક્ટ જે આપણી મળે છે કે આપણું જે RCOOH જે આપણો એસિડ જે છે કાર્બનિક એસિડ અને પ્લસ કે આપણું આલ્કોહોલ ROH, આર મીન્સ કે આપણી કાર્બનની જે શૃંખલા હોય એ, સો RCOOH અને ROHની જે રિએક્શનથી આપણને એક આખો એસ્ટર પ્રોડક્ટ મળે છે RCOOR જે એસ્ટર ગ્રુપ છે. અને જે વોટર જે છે એ કેમિકલ રિએક્શનથી છૂટું પડે છે, પાણી જે છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં નીકળે છે, છૂટું પડી જાય છે. સો આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે જે વન ટાઈપ ઓફ એડિશન રિએક્શન તમે કહી શકો અથવા તો જોઈન્ટ રિએક્શન કે જે જોડાણની પ્રક્રિયા છે કે જેમાં આપણો એસ્ટર ક્રિએટ થાય છે કે જેના પરિણામે આપણે મિનિમમ એક એસ્ટર પ્રોડક્ટ રચાય અથવા તો એક એસ્ટર પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સો આ એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન કહેવાય. So the chemical reaction that takes place during the formation of the ester is called esterification. Esterification is the process of combining an organic acid with an alcohol to form an ester and water or chemical reaction resulting in the formation of at least one ester product. Ester is obtained by esterification reaction of an alcohol and carboxylic acid. In this chapter, esterification will be considered in the broadest sense and as including all process by which esters are produced. મીન્સ કે એસ્ટર જે છે એ આલ્કોહોલ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે એની એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શનથી મેળવવામાં આવે છે. અને આ યુનિટમાં આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન દ્વારા જે એસ્ટર્સ આપણે પ્રોડ્યુસ કરશું એ મોસ્ટલી રિએક્શન્સ વિશે આપણે થોડું ડિટેલમાં ભણશું. મીન્સ કે આપણે જે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આગળ આપણા જે પોઈન્ટ્સ છે એમાં જોયું કે એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ્સ છે તો એમાં મોસ્ટલી રિએક્શન્સ જે છે એ કવર થઈ જાય છે અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જે છે એનું એસ્ટ્રિફિકેશન્સ અને એના ડેરિવેટિવ્સ જોવાના છે. સો આ યુનિટમાં આપણે એ બધી વસ્તુને જોશું. અને આ જે યુનિટ છે આપણે આ યુનિટમાં એસ્ટ્રિફિકેશન જે છે એના મોસ્ટલી જે એના સંદર્ભમાં જે બધા કેસીસ જે છે એ કેસીસ વિશે રિએક્શન વિશે થોડું આપ્યું છે તો એ પણ આપણે જોશું. અને આ યુનિટમાં આપણે આ જે બધા જે એસ્ટ્રિફિકેશનના ને એના જે સિદ્ધાંતો જે રૂલ્સ કહેવાય તો એ રૂલ્સ ઉપર વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સો એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો એ પણ આપણે જોશું કે જે બદલાતા નથી, જે સ્પેસિફિક રૂલ છે કે ભાઈ આટલું ટેમ્પરેચર રિએક્શનને જોવે તો એ જોવે જ, એનાથી વધારે એનાથી ઓછું કે જે બદલાતા નથી. અથવા તો જે ડિફરન્ટ ટાઈમે મીન્સ કે જ્યારે રિએક્શન કરી અને એનું જે પ્રોડક્શન આવ્યું તો એ પ્રોડક્શન ટાઈમે જે તે સમયે જે તે વસ્તુ અથવા તો જે તે પ્લાન્ટ ચેન્જ થયો હોય એના ચેન્જ વિશે પણ આમાં છે તો આપણે એને વિશે પણ જોશું. અને એ બધી માહિતી જે છે એ કમ્પ્લીટલી ઓન ટેક્સ્ટબુક અથવા તો ઓન બુક્સ ઓન પેપર સાચી હોય એવી ગેરંટી નથી. એનું કારણ છે કે અમુક જે વસ્તુ છે એને સિક્રેટ રાખે છે કે બધી રિએક્શન્સ તમને કમ્પ્લીટ સાચી આપી ના દે. રિએક્શન્સ જે હોય તો એમાં યા તો ટેમ્પરેચર થોડું અપડાઉન ખોટું હોય અથવા તો રિએક્શનનો જે બેલેન્સિંગ રિએક્શન છે કે તમે ધારો કે કેટલા વોલ્યુમમાં તમે જે તમારી રો મટીરિયલ્સ છે તમે કેટલા વોલ્યુમમાં લીધો એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે તમારી પ્રોડક્ટ શું આવશે. સો એ પણ વસ્તુ જે છે એ તમને સાચી આપી ના હોય ડ્યુ ટુ ધ કોપીરાઇટ ઇસ્યુઝ. સો એ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને આપણે એસ્ટર બનાવવાની જે મેથડ્સ જે બધી છે એ પણ આમાં જોશું. So, the importance of ester has increased enormously in recent years. The references cited in this chapter are only a small fraction of those which might have been given. The process are given in this chapter is broad outline. The principles that underlie them are emphasized. After that, the principles are matters of general knowledge and do not charge. So the details of their application vary from time to time and from plant to plant are usually kept secret as they are of private advantage. In fact, there is no absolutely best way to make any one ester such as ethyl acetate. An experienced and skillful operator and determine the most economical method for a certain scale of operation to produce specified grade of ester with acetic acid alcohol steam at certain prices, but for another scale or with materials at other price an entirely different process may have the advantage. Means કે એસ્ટર બનાવવાની કોઈ ફિક્સ અથવા તો કોઈ બેસ્ટ
મેથડ કહેવાય તો એ મેથડ કોઈ છે નહીં બેસ્ટ મેથડ. પણ જેમ કે સપોઝ કે આ જે છે એક્ઝામ્પલ કે ઇથિલ એસિટેટ જે છે એ ચોક્કસ અથવા તો એક સ્પેસિફિક વોલ્યુમને જે એસિટિક એસિડ જે આલ્કોહોલ એસિટિક એસિડ અને આલ્કોહોલ એની જે વરાળ સાથે એક ચોક્કસ પ્રકારના ગ્રેડે ચોક્કસ પ્રકારના વોલ્યુમે અમુક સ્પેસિફિક પેરામીટર્સનું ધ્યાન રાખીને જ્યારે એસ્ટર જે છે એ એક સ્પેસિફિક ગ્રેડનો પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. સો આ જે વસ્તુ છે એના આધારે આપણો ઇકોનોમિકલ પાર્ટ મીન્સ કે આપણી જે આર્થિક કન્ડિશન જે છે આપણા જે પ્લાન્ટની એના આધારે નક્કી કરી શકાય છે કે તમે કયા ગ્રેડનો એસ્ટર જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો છો. અને બીજા વેઝથી જોવા જાઓ તો ડિફરન્ટ જે પ્રાઇઝીસ છે મીન્સ કે અન્ય કિંમતો હોય એની ઉપર પણ સામગ્રી સાથે તમે રિએક્શન કરાવી શકો. રિએક્શનમાં તમને બેનિફિટ પણ થાય, પણ જે આપણો એસ્ટર છે જે એનો ગ્રેડ જે છે એમાં પણ સામો એટલો ચેન્જ આવે છો. એટલે એ જે ચેન્જ આવે છે સો એના લીધે થઈને આપણે જે સિદ્ધાંતો આપણા જે કહેવાય કે જે સ્પેસિફિક રિએક્શનના જે પેરામીટર્સ જે છે એ કોઈ જાણકાર હોય કે જેને એસ્ટર પ્રોડક્શન વખતે એની જે રિએક્શન છે એની પૂરતી સમજણ હોય તો ત્યારે એ બધાને ખાસ કેસમાં લાગુ કરી શકાય. મીન્સ કે એ બધાને પરમિટ કરી અને એની હાજરીમાં તમે એ વસ્તુ કરી શકો. અને મેન્યુફેક્ચરિંગ રિએક્શન્સ જે છે તો એમાં એસ્ટર જે છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન કરવામાં આવે છે, પણ અમુક સિદ્ધાંતો કેવી રીતે લાગુ પાડવાના મીન્સ કે અમુક જે આપણા રૂલ્સ છે એ એની ઉપર કેવી રીતે લાગુ પાડવાના એ રજૂ કરવા માટે અમુક જગ્યાએ અમુક વસ્તુનો યુઝ થાય છે. સો એનીવન વિથ ધ true understanding of the principle can apply them to special cases as they arise. Manufacturing processes are described for several ester, but these are presented as example of how the principle may be applied rather than as recipes. To give an idea of quantities of ester now being produced and consumed, a few figures are given for United States production in millions of pounds for 1954. Cellulose nitrate, glyceryl trinitrate, ethylene diacetate, methyl methacrylate and phosphate esters are also produced in large quantities. મીન્સ કે એસ્ટરની જે પ્રોડક્શનની વસ્તુ જે છે એ એસ્ટર પ્રોડક્શન જે છે એ યુઝમાં આવે એના ખ્યાલ આપવા માટે યુએસ જે છે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રોડક્શન માટે 1954 માટે જ્યારે લાખો પાઉન્ડ જે હતા કે જેના થોડા આ લાખો પાઉન્ડ જે છે એ ફિક્સ નથી, પણ લાખો પાઉન્ડ એ થોડોક એક આંકડો આપવામાં આવ્યો. તો આટલા લાખો પાઉન્ડના આંકડામાં જ્યારે આર્થિક ઇકોનોમિકલ જે યુઝીસ અથવા તો એના પ્રોડક્શનમાં જે ખર્ચ થયા એ આ રીતે હતા કે 1954 પણ ઘણા લાખો પાઉન્ડ જે છે એસ્ટર્સ જે કન્ઝ્યુમ જે છે એસ્ટર એના પ્રોડક્શનમાં અને એના કન્ઝ્યુમેશનમાં મીન્સ કે એસ્ટર આપણે પ્રોડ્યુસ કર્યા પછી એનું જે કન્ઝપ્શન થતું હતું એ લાખો પાઉન્ડ્સમાં પણ એની જે ઇકોનોમિકલી એનાથી આવક થતી એ લાખો પાઉન્ડ્સમાં હતી. સો બાકી જે છે એ આપણા તમારા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે જે સેલ્યુલોઝ નાઇટ્રેટ છે, ગ્લિસરીલ ટ્રાઇનાઇટ્રેટ છે, ઇથિલિન ડાયસિટેટ, મિથાઇલ મિથાક્રાઇલેટ અને ફોસ્ફેટ એસ્ટર જે છે એનું પણ ઘણી વધારે એવી ક્વોન્ટિટીમાં એનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે કે જેનો યુઝીસ જે છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ થતો હોય છે. સો એના લીધે થઈને એનું પ્રોડક્શન પણ ઘણી એવી સારી ક્વોન્ટિટી મીન્સ કે વધારે બેચમાં એનું કરવામાં આવે છે. સો આ હતું એ આપણું એસ્ટ્રિફિકેશન જે હતું એનું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન હતું. એસ્ટ્રિફિકેશનના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં વધારે કંઈ છે નહીં, કારણ તો કે એસ્ટ્રિફિકેશનનો મતલબ જ છે કે એસ્ટર પ્રોડક્શન કરવાની જે રિએક્શન છે એને એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન કહેવાય છે. સો આપણે હવે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન્સ જોવાની છે. સો આપણો બીજો જે પોઈન્ટ હતો કે એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ, સો એ આપણે જોશું. સો એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ, તો આમાં આ જે આપણો પોઈન્ટ છે એમાં એવી રીતે છે કે એસ્ટ્રિફિકેશન જે આપણે કાર્બનિક એસિડ જે આપણા છે ઓર્ગેનિક એસિડ, સો એનું આપણે રિએક્શન જ્યારે કરાવીએ તો એ ઉપયોગી રિએક્શન છે. કાર્બનિક એસિડ જે છે એ ઉપયોગી રિએક્શન છે. તો એમાંથી આપણે એનું જ્યારે રિએક્શન કરાવીએ છીએ આલ્કોહોલ સાથે તો આપણને જે છે એ એક એસ્ટર પ્રોડક્શન મળે છે. મીન્સ કે જે આપણે ઓર્ગેનિક આપણું જે છે ઓર્ગેનિક કેમિકલની જે રિએક્શન છે એના જે રૂલ્સ છે, એના જે કાયદા છે, એના ઉપયોગનું જે છે એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણમાંનું એક ઉદાહરણ જો તમે કહી શકો. મીન્સ કે સજાતીય જે આપણા કેટલિસ્ટ છે તો એ વધારે એમાં સામેલ કરવામાં મીન્સ કે એડ કરવામાં આવે છે. અને એસ્ટર જે છે એ સામાન્ય રીતે
આપણો જે એસિડ છે એના આયોનાઇઝેબલ હાઇડ્રોજન મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જે છે એનું આયોનાઇઝ થઈ શકે, હાઇડ્રોજન હોય એના માટે થઈને કાર્બનિક જે અમૂલ છે એને સ્થાનાંતરિત મીન્સ કે તમે 11 સાયન્સમાં રિપ્લેસમેન્ટ રિએક્શન તમે ભણી ગયા કે જેમાં એક આપણો જે એલિમેન્ટ, આપણો જે મોલેક્યુલ છે એનું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થાય છે કે જે એલિમેન્ટ છે ત્યાંથી દૂર થઈને નવા એલિમેન્ટ ત્યાં એડ થાય છે. સો આ વન ટાઈપ ઓફ એ રીતે જ રિએક્શન થશે આપણી. એટલે આપણે જોઈએ કે this is esterification in its narrow sense and is what is usually meant when the term esterification is used. It has been extensively studied by the both organic and physical chemists. It has been one of the most useful reaction in the preparative organic chemistry, one of the best examples of the application of the mass action law, and has involved one of the most baffling problems in homogeneous catalysis. An ester is usually defined as a compound formed by substituting an organic radical for an ionizable hydrogen of an acid. The mechanism by which this replacement occurs have been well established. If the direct esterification of an acid, such as acetic, by an alcohol such as ethanol is considered, the possibility of breaking either the carbonyl oxygen bond or the alkyl oxygen bond is evident. Evidence for the breaking of the carbonyl oxygen bond was found in the study of the following reaction in which water was formed. મીન્સ કે જ્યારે એસ્ટ્રિફિકેશન રિએક્શન થાય છે તો એની જે મેકેનિઝમ છે એ મેકેનિઝમમાં કે જો એસિડ જે છે આપણો એસિડ એ સીધો વળગી જાય મીન્સ કે ઇથેનોલ જે છે એનું ઇથેનોલ જેવી પ્રોડક્ટ છે એનું આલ્કોહોલ દ્વારા અથવા તો એસિટિક દ્વારા. સો કાર્બોનિલ ઓક્સિજન બોન્ડ જે છે એ બોન્ડ તૂટવાના જે રિએક્શનમાં એ જ્યારે બોન્ડ તૂટે છે તો એ બોન્ડ તૂટી અને પાણી છૂટું પડે છે. એ જે સાયન્ટિસ્ટો હતા એમને જાણવા મળ્યું કે આ જ્યારે રિએક્શન થઈ તો એમાં પાણી છૂટું પડે છે. સો આપણી જે રિએક્શન છે કે ભાઈ CH3COOH મીન્સ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અથવા તો આપણો જે એસિટિક એસિડ જે છે કે એસિડની રિએક્શન આપણે આલ્કોહોલ સાથે કરીએ છીએ તો CH3CH2OH સાથે રિએક્શન કરવામાં જે આપણો કાર્બોનિલ ઓક્સિજન બોન્ડ હતો મીન્સ કે ઓક્સિજન જે છે ત્યાં આગળનો આપણો હાઇડ્રોજન જે છે એ છૂટો પડીને ત્યાંથી આપણો જે કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ અથવા તો જે આપણા કાર્બન કમ્પાઉન્ડ જે હતા C2H5 એ ત્યાં શિફ્ટ થયા મીન્સ ત્યાં જોઈન્ટ થયા એટલે રિએક્શન જે છે એ CH3COOC2H5 અને જે પાણી જે છે એ આપણું છૂટું પડ્યું. સો આ રીતે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન જે છે એ બોન્ડ તૂટી ગયો અને જેના કારણે જે એસ્ટર પ્રોડક્ટ છે એ ફોર્મ થઈ ગઈ. તો હવે સેમ આ વેથી જ્યારે સલ્ફર કન્ટેન્ટ મીન્સ કે આલ્કલી સલ્ફર યુઝ કરવામાં આવે સલ્ફર કન્ટેન્ટ તો જે સલ્ફરનો બોન્ડ જે હાઇડ્રોજન સાથે છે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ જે બોન્ડ હોય તો એ બોન્ડ જે છે એ તૂટશે અને ત્યાં આગળ આપણો જે હાઇડ્રોજન બોન્ડ તૂટે છે ત્યાં આગળ આપણો જે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન કમ્પાઉન્ડ જે આપણા એસિડ જે છે એનો જે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન કમ્પાઉન્ડ છે એનો હાઇડ્રોજન ત્યાંથી છૂટો પડશે. ત્યાં આગળ આપણો બાકીનો જે સલ્ફર કન્ટેન્ટ આપણો જે સલ્ફર બોન્ડિંગ પ્રોડક્ટ જે છે એ ત્યાં શિફ્ટ થશે. સો આપણે એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે if the alkali sulfur bond had broken, hydrogen sulfide would have been formed. That the carbonyl oxygen bond is one broken was confirmed by the finding that esterification of benzoic acid containing the normal oxygen isotope distribution by methanol enriched with the O18 produced methyl benzoate containing the heavy oxygen isotope while the water form had only the normal isotope distribution. સો આ જે રિએક્શન જે છે એ સલ્ફર કન્ટેન્ટની છે કે ભાઈ સલ્ફર આપણો જે આલ્કલી સલ્ફર હોય એનું બોન્ડિંગ બ્રેકિંગ થાય તો જે રિએક્શન જે થાય છે એમાં હાઇડ્રોજન જ્યાંથી બોન્ડ બ્રેકિંગ થાય છે ત્યાં આગળ આપણે CH3COSC2H5 મીન્સ કે એક ઓક્સિજન આપણો ઓલરેડી ઓછો થઈ ગયો અને ત્યાંથી જે છે છૂટો પડીને H2O પાણી છૂટું પડે છે. સો આમાં જે H2O છૂટું પડે છે એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ મિથેનોલનું O18 ઓક્સિજનનું એક આઇસોટોપ છે જે પ્રોડ્યુસ થાય છે અથવા તો જે એ હેવી છે ઓક્સિજન જે છે એ હેવી ઓક્સિજન આઇસોટોપ છે જે O18 છે. સો એ અથવા તો જે પાણી જ્યારે ફોર્મ થાય છે તો ત્યારે જે નોર્મલ આઇસોટોપ છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે. સો જનરલી શું થાય કે આપણો જે રિએક્શન જ્યારે થાય છે તો એમાં ઓક્સિજન જે છે એના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ
આઇસોટોપ્સ છે એ છૂટા પડે છે. મીન્સ કે બે આઇસોટોપ, એક આપણો હેવી ઓક્સિજન આઇસોટોપ જેને O18, તમને O18 યાદ ના રહે, તમે હેવી આઇસોટોપ યાદ રાખી શકો છો. અને જ્યારે વાઇલ વોટર ફોર્મ થાય છે ત્યારે નોર્મલ આઇસોટોપ જે છે એ છૂટો પડે છે. સો જે રિએક્શન જે છે, આપણી રિએક્ટન્સ જે છે કે બોન્ડ બ્રેકિંગ પ્રોસેસ દરમિયાન જે રિએક્ટન્સ આપણા જે છે એનું પ્રોડક્શન જે છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ અથવા તો આપણો જે ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટ્રક્ચર હોય, એ તોડવાની, જે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટ્રક્ચરને બ્રેકિંગ કરવાની ઇઝીલી એ પસંદગી કરે. મીન્સ કે જ્યારે રિએક્શન થાય છે તો રિએક્શનમાં જે બોન્ડ બ્રેકિંગ છે, તો જે ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડિંગ જે છે એ ઇઝીલી તૂટી શકે એના માટે. સો એના માટે થઈને બોન્ડ બ્રેકિંગ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનનું કરે. સો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની બોન્ડ બ્રેકિંગ સમજવા માટે એક નાનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પણ એમાં શું કે ઓક્સિજન જે છે આપણો, એ ઓક્સિજન વધુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય. તમે 11 વર્ષ સાયન્સ અથવા તો તમે આગળના સેમેસ્ટર્સમાં જોયું કે ઓક્સિજન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વધુ હોય. હવે કાર્બોનિલ જે છે એમાં કાર્બન, એની ઓક્સિજન જે છે એની જોડે બોન્ડિંગમાં કાર્બન હોવાથી અને આજુબાજુ ઓક્સિજન હોવાથી તો કાર્બોનિલ ઓક્સિજન જે છે એ વધારે પોઝિટિવ હોય. સો એના કારણે સપોઝ કે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એને રજૂ કરી શકાય કે અ જનરલ એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધ સિલેક્ટિવિટી of the bond breaking process is formed in the electronic structure of the reactants and products. Since oxygen is more electronegative than carbon, the carbonyl carbon is more positive than the carbonyl oxygen. This may be presented as, means કે આ જે સ્ટ્રક્ચર આપણું છે તો એમાં કાર્બન જે છે એમાં OH છે, આલ્કોહોલ સમૂહ જોડાણો છે. સો one side of carbonyl ઓક્સિજન જે છે એ, અને જે ઓક્સિજન છે એ વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે, કાર્બન છે એ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે. સો એના કારણે કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચેનો એક જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ બોન્ડ જે છે કે જે નબળો હશે એ પહેલાં તૂટશે અને ત્યાંથી જે આપણો જે કન્ટેન્ટ છે એ ત્યાં આગળ જોડાશે. મીન્સ કે આપણી જે બીજી પ્રોડક્ટ અથવા તો બીજો જે આપણો આલ્કોહોલ અથવા તો એસિડ આપણો કન્ટેન્ટ જે છે એ ત્યાં આગળ જોડાશે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું કે એસ્ટ્રિફિકેશન એટલે શું, એની જે ડેફિનેશન છે એ કે ભાઈ કોઈ રિએક્શન છે કે જે આલ્કોહોલ અને ઓર્ગેનિક એસિડ છે એની રિએક્શન દ્વારા જે એસ્ટર ફોર્મિંગ થાય છે અને પાણી જે છે છૂટું પડે છે, તો એ જે એસ્ટર ફોર્મિંગ, એસ્ટર પ્રોડ્યુસ થવાની જે રિએક્શન છે, એટલીસ્ટ વન એસ્ટર પ્રોડક્ટ, સપોઝ કે બે પ્રોડક્ટ A+B gives C+D હોય તો એમાં એક છે એ એસ્ટર પ્રોડક્ટ હોય. સો એસ્ટર પ્રોડક્ટ ફોર્મિંગ થવાની અથવા તો પ્રોડ્યુસ થવાની જે રિએક્શન છે એને આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન કહેશું. એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું. અને એસ્ટર જે છે એ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે એના વિશે પણ આપણે જાણ્યું. તો એકવાર એને ઝડપથી રિકોલ કરી લઈએ કે એસ્ટર જે છે કે એનું આપણે આલ્કોહોલ અને આપણો જે ઓર્ગેનિક એસિડ છે એની રિએક્શન, મીન્સ કે RCOOH ઓર્ગેનિક એસિડ અને ROH આલ્કોહોલ, એની રિએક્શન કરીએ એટલે RCOOR આપણને એસ્ટર સમૂહ મળે છે અને પાણી જે છે એ છૂટું પડે છે. સો એ આપણે ગઈકાલના લેક્ચરમાં જોયું અને એમાં આપણે અમુક પ્રિન્સિપલ્સ, અમુક રૂલ્સ વિશે જાણ્યું અને પ્લસ કે જે આપણે એસ્ટરનું જે પ્રોડક્શન છે એ ઘણી સારી એવી ક્વોન્ટિટીઝમાં એનું પ્રોડક્શન અને કન્ઝપ્શન થતું હતું કે જેના કારણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પ્રોડક્શન્સ જે છે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ત્યાં લાખો પાઉન્ડ્સ, જે મિલિયન્સ ઓફ પાઉન્ડ્સ જે હતા એના ઇકોનોમિકલ માં એનું પ્રોડક્શન અને પ્લસ કે એનું કન્ઝપ્શન જે થયું એ નિયરલી આટલા યુનિટ્સમાં થયું. અને આપણે બીજી જે જોયું કે એમાં સેલ્યુલોઝ નાઇટ્રેટ હોય કે ગ્લિસરીલ ટ્રાઇનાઇટ્રેટ, ઇથિલિન ડાયએસિટેટ, એ બધા જે એક્ઝામ્પલ્સ જોયા એનું જે પ્રોડક્શન હતું એની ક્વોન્ટિટીઝ, મીન્સ કે એની બેચ અથવા તો એનો જે પ્લાન્ટ છે એ થોડો મોટો, એટલે કે લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં એનું પ્રોડક્શન હતું. તો આ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું હતું. અને પછી આપણે જોયું આપણો જે અડધૂરો પોઈન્ટ આપણે મૂક્યો હતો કે જે એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ છે. તો ગઈકાલના લેક્ચરમાં આપણે એસ્ટ્રિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ જે છે એ ઓર્ગેનિક એસિડનું એસ્ટ્રિફિકેશન આપણે જોયું તો CH3COH આપણે એક રિએક્શન દ્વારા સમજ્યા હતા કે જેમાં આપણો એસિડ છે એની આલ્કોહોલ સાથે રિએક્શન કરતાં એસ્ટર આપણને મળ્યો હતો. અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જેમાં આલ્કલી સલ્ફર હતો, જે આપણા કન્ટેન્ટ હતા, રિએક્શન કન્ટેન્ટ, એમાં એક એસિડ તો હતો જ તે આપણો CH3COOH, પણ એની જોડે આલ્કલી સલ્ફર હતો. તો એમાં પણ બોન્ડ બ્રેકિંગ જે છે એ કઈ રીતે થાય એ આપણે
જોયું હતું. અને ત્યારબાદ આપણે જે બોન્ડ બ્રેકિંગ રિએક્શન અથવા તો બોન્ડ બ્રેકિંગ જે RCOOH આપણો જે ઓર્ગેનિક એસિડ જે છે એમાં બોન્ડ બ્રેકિંગ અથવા તો એ કઈ રીતે થાય છે એના માટે કાલે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જેમાં કાર્બન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જે હોય ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ અને જે કાર્બોનિલ કાર્બન જે છે એ પોઝિટિવ હોય કોની કરતાં તો કે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન કરતાં. કે ઓક્સિજન જે છે એ ઘણો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય અને જે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન છે કે જે કાર્બોનિલ કાર્બન જે આપણો છે એની કરતાં વધારે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન છે એ વધારે પોઝિટિવ હોય ને એનું એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે RCOOH એમાં ઉપર સિગ્મા પ્લસ સિગ્મા માઇનસ કાર્બન છે એ સિગ્મા પ્લસ ઓક્સિજન સિગ્મા માઇનસ. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો એમાં આપણે એ જ વસ્તુ જે આપણે કન્ટેન્ટ આપણે જે લીધો કે ભાઈ કાર્બન જે છે એમાં કાર્બોનિલ ઓક્સિજન જે છે એ વધારે ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ છે. તો સપોઝ કે કોઈ બી કમ્પાઉન્ડ છે એ બી કમ્પાઉન્ડના પેર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ એટલે કે બહારની કક્ષામાં મુક્તપણે ભમતા અથવા તો ભ્રમણ કરતા અથવા તો આંટા ગલ્લા મારતા આપણા છૂટાછવાયા ઇલેક્ટ્રોન્સ. સો ફ્રી પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ ફ્રી પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આયનાઇઝેશનના કારણે હોય કે નહીં એની ઉપર નથી બહુ ફોકસ. આયોનાઇઝેશનને કારણે હોવા કે ના હોવા એની ઉપર કાંઈ નહીં, પણ સકારાત્મક મીન્સ કે આપણો જે પોઝિટિવ સેન્ટર છે એની ઉપર એ અટેકિંગ કરી શકે. આયોનાઇઝેશનના લીધે કરે કે ન કરે એ તો પછીની વાત છે, પણ એ જે આપણા છૂટાછવાયા જે ઇલેક્ટ્રોન છે આપણા મુક્ત રખડતા એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર મીન્સ કે જે પોઝિટિવ સેન્ટર પોઈન્ટ છે ત્યાં આગળ અટેક કરી શકો છો. મીન્સ કે ગઈકાલનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જેમાં RCO અને નીચે OH. તો C જે છે આપણો સિગ્મા પોઝિટિવ હતો કે તો એ જે આપણો બી કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ કોઈ પણ છે એ સીધો C ઉપર અટેક કરી શકવો જોઈએ. સો આ રીતે જ્યારે રિએક્શન જે છે એ આપણે એક રિએક્શનથી સમજીએ પહેલાં તો any compound B containing a free pair of electron whether due to ionization or not can attack this positive center. Thus the transit state of can lose the negative charge by loss either of a hydroxyl ion or of the species which originally attacked the positive center. An equilibrium will be established between the starting materials and the final product since the hydroxyl ion produced can attack 3 to form the same transit states as that form 1 and form 2. તો આ છે રિએક્શન. આપણે ગઈકાલે જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે જે પ્રેઝન્ટ કરે છે એ RCOH કે જ્યાં આગળ C જે છે આપણો પોઝિટિવ ચાર્જ છે. તો C પોઝિટિવ સેન્ટર છે ત્યાં આગળ જે બી કમ્પાઉન્ડ આપણે લીધો છે કોઈ પણ બી કમ્પાઉન્ડ XYZ એ બી કમ્પાઉન્ડ જે છે એ બી કમ્પાઉન્ડના પેર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ ડાયરેક્ટ અટેક ક્યાં કરશે તો કે સેન્ટર ઓફ પોઝિટિવ સેન્ટર કાર્બન ઉપર. સો પોઝિટિવ સેન્ટર કાર્બન ઉપર જ્યારે એ અટેકિંગ કરે છે તો ઓક્સિજન જે આપણે પહેલાં ગયા લેક્ચરમાં જોયું કે જે ઓક્સિજન જે છે એ સિમ્પલ ઓક્સિજન કાર્બોનિલ જે ઓક્સિજન નથી નોર્મલ ઓક્સિજન જે આપણો છે એ નોર્મલ ઓક્સિજન છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હશે. સો એ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે કે ત્યાંનો બોન્ડ બ્રેકિંગ થશે અને જે પોઝિટિવ આપણો કાર્બોનિલ કાર્બન જે છે એની જોડે આપણો બી કમ્પાઉન્ડ જોડાશે. સો જે ઓલ ઓવર રિએક્શન છે એ ઋણ ધાતુ અથવા તો ઋણ વિદ્યુતભાર ધરાવતી થશે કે જે 1+2 અને મીડિયેટર પ્રોડક્ટ તરીકે જે છે કે વચ્ચે થોડા ટાઈમ માટે એક જે રિએક્શન ક્રિએટ થશે એ આ થશે કે RCOOH અને બી મીન્સ કે આપણે જે પ્રોડક્ટ અથવા તો XYZ જે કમ્પાઉન્ડ લીધો છે એ. તો એની જે રિએક્શન છે એમાંથી જે મેઇન પ્રોડક્ટ આપણી કે A+B gives C મીન્સ કે 1+2 gives 3. સો જે આપણી C પ્રોડક્ટ છે RC ડબલ બોન્ડ O અને B થશે. કારણ તો કે જે OH બોન્ડ આપણો હતો જે કાર્બોનિલ ઓક્સિજન નહોતો તો એ જે OH બોન્ડ છે તે ત્યાંથી બ્રેકડાઉન થશે અને એ જે OH બોન્ડ છે એ છૂટો પડશે કમ્પ્લીટલી અને આઉટ થઈ જશે. મીન્સ કે કમ્પ્લીટલી આપણા જે પ્રોડક્ટ આપણો જે RCOH આપણો જે ઓર્ગેનિક એસિડ છે એમાંથી બહાર નીકળી જશે અને એના ત્યાં બી જોડાશે. બી મીન્સ કે આપણો જે કમ્પાઉન્ડ લીધો છે એ કમ્પાઉન્ડ ત્યાં આગળ જોડાશે. સો આવી રીતે એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શનમાં રિપ્લેસમેન્ટ જે થાય છે
એ આ રીતે થાય છે કે જે નેગેટિવ લોસ અથવા તો જ્યારે પણ હાઇડ્રોક્સિલ આયનમાંથી અથવા તો મૂળ જે પોઝિટિવ સેન્ટર પર હુમલો કરે તો એ જે છે એ નુકસાન જે થાય છે એમાં નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એ લોસ કરે, મીન્સ કે નેગેટિવ ચાર્જ ગુમાવી દે છે. એટલે પોઝિટિવ સેન્ટર ઉપર હુમલો કરવાથી નેગેટિવ ચાર્જ ગુમાવી દે છે. અને સ્ટાર્ટિંગની જે મટીરિયલ છે, મીન્સ કે પ્રારંભિક અથવા તો આપણું રો મટીરિયલ અને આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એની વચ્ચે એક સ્ટેબિલિટી, મીન્સ કે સંતુલન સ્થાપિત કરવા માટે આપણું જે રિએક્શન છે એની વચ્ચે એક સ્ટેબિલિટી લાવવામાં આવશે, મીન્સ કે સંતુલિત સ્થાપન કરવામાં આવશે. કારણ એવું કે હાઇડ્રોક્સિલ આયન જે છે એ આપણી 1 અને 2 જે છે એમાંથી કે જેના સમાન સંક્રમણ, મીન્સ કે એની સમાન રિએક્શન ટ્રાન્ઝિશન, એના સમાન સંક્રમણ અથવા તો એ જે 2 પ્રોડક્ટ 1 અને પ્રોડક્ટ 2 છે એની સમાન સંક્રમણથી એક આખું રાજ્ય, મીન્સ કે એક આખી પ્રોડક્ટની રચના થઈ કે જે રચના માટે હુમલો કરી શકે. એ બંનેના સમાન સંક્રમણથી, મીન્સ કે સમાન ટ્રાન્ઝિશનથી એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ છે. પણ તેમ છતાં આ જે રિએક્શન હતી એ આપણે બેઝિક જોઈ કે ભાઈ આ રીતે નોર્મલી એસ્ટ્રિફિકેશન ફોર્મ્સ થઈ શકે છે. પણ તેમ છતાં આલ્કોહોલ સાથે જ્યારે આપણે રિએક્શન, મોસ્ટલી આપણી જે રિએક્શન છે એ આલ્કોહોલ સાથે કરીએ છીએ તો લો રેટ ઓફ એસ્ટ્રિફિકેશન, મીન્સ કે જે નીચો દર છે એસ્ટ્રિફિકેશન અને એની જે હેલ્થ કહી શકીએ અથવા તો લિમિટ ઓફ રિએક્શન જે છે એ એક સાથે હોય. કારણ કે તે એસિડ આપણો અથવા તો એસિડ જોડે હોય. મીન્સ કે આપણે જે આલ્કોહોલ છે એ આલ્કોહોલનો યુઝ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ તો એસ્ટ્રિફિકેશન છે એ લો રેટ એસ્ટ્રિફિકેશન. એ શું કામ હોય એ હમણાં આપણે આગળ હજી જોશું. સો although with the alcohol's low rate of esterification and a low limit of reactions go together, it is a quite otherwise with the acid. Thus, dimethyl ethyl acetic acid gives only 3.4% of ester in 1 hour, but finally after 500 to 600 hours reaches a limit that is even higher than the limit for acetic acid. મીન્સ કે જે મિથાઇલ ઇથાઇલ એસિટિક એસિડ જે છે એ 1 કલાક રિએક્શન ટાઈમ જ્યારે લે છે તો એમાં માત્ર 3.4% જે છે એટલો જ એસ્ટર ફોર્મ થયો હોય. પણ 500થી 600 કલાક સુધી, એટલે કેટલા પણ દિવસો સુધી, તો એટલી જ્યારે રિએક્શન થાય ત્યારે જે છે એની લિમિટ એચીવ કરે. મીન્સ કે નિયરલી જે આપણી લિમિટ, નિયરલી આપણે પર્સન્ટેજમાં કાઉન્ટ કરીએ તો આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એ 90 to 95% જેટલી પ્રોડક્ટ એટલીસ્ટ તમારી રિએક્શનમાંથી પાસ થવી જોઈએ અથવા તો રિએક્શન એની થવી જોઈએ. તો એ લિમિટ છે એટલા ટાઈમ પછી પહોંચે છે કે જે એસિટિક એસિડ છે એની કરતાં એની લિમિટ વધારે છે, હાયર દેન ધ લિમિટ ફોર એસિટિક એસિડ, જે નોર્મલ એસિટિક એસિડ છે એની કરતાં. સો એના લીધે શું કે એ જે છે આપણો રિએક્શન, એ રિએક્શનમાં મિનિમમ ટાઈમ આપણો ટાઈમ છે એ વધારે જાય છે. સો આપણા જે એસિડ જે છે અસંતૃપ્ત, મીન્સ કે અનસેચ્યુરેટેડ જે એસિડ્સ અથવા તો સિનેમિક અને સોર્બિક જે છે એ બધાથી આપણે રિલેટ કરવા જઈએ એ વસ્તુને, તો જે આપણા સેચ્યુરેટેડ એસિડ્સ છે એની કરતાં વધારે ધીરે ધીરે શરૂ, મીન્સ કે રેટ ઓફ રિએક્શન છે ઘણો સ્લો થઈ જાય છે. ક્યારે? તો કે અનસેચ્યુરેટેડ એસિડ્સ અને અપવાદ તરીકે જે છે સિનામિક અને સોર્બિક એસિડ્સ જે છે તો એની સાથે રિએક્શન કરીએ ત્યારે રેટ ઓફ રિએક્શન છે એ ઘણો ધીરો સ્ટાર્ટ થાય છે. પણ આગળ તો કે થોડોક વધારે જાય છે, મીન્સ કે જે સંતૃપ્ત એસિડ છે એની કરતાં થોડોક લાંબો સમય, મીન્સ કે પ્રોડક્ટમાં થોડો આગળ જશે. સો ધ એસ્ટ્રિફિકેશન of the unsaturated acid, cinnamic and sorbic, start off much more slowly than that of the corresponding saturated acid but goes somewhat further. Formic acid, which has a extremely high initial rate, has a relatively low limit. Means કે ફોર્મિક એસિડ જે છે એનો સ્ટાર્ટિંગ રેટ, મીન્સ કે રિએક્શન સ્ટાર્ટ થવાનો જે રેટ છે એ ખૂબ ધીમો છે, મીન્સ કે ખૂબ ઊંચો હોય. રેટ જે છે એ રેટ સારો એવો છે, પણ એનું જે પ્રમાણ છે એનું જે રિલેટિવલી તમે કાઉન્ટ કરવા જાઓ તો એ ઓછી છે.
બાકી જે ફોર્મિક એસિડ છે તો એનો જે રેટ છે, ઇનિશિયલ રેટ એ ખૂબ ઊંચો છે, પરંતુ એની જે રિએક્ટિવિટી, એનું જે પ્રમાણ જે છે એ ઓછું છે. સો અમુક જે સ્પેશિયલ કેસ છે કે જેને ધ્યાન મળે અથવા તો એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો 2 થી 6 વિખરાયેલા બેન્ઝોઇક એસિડ હોય, મીન્સ કે 2,6 ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ બેન્ઝોઇક એસિડ, કે જે બેન્ઝોઇક એસિડ છે એ થોડો ડિસ્ટર્બ કરેલો છે, તો એને વિક્ટર મેયરે અને બીજા જે સાયન્ટિસ્ટો હતા એ લોકોએ એસ્ટ્રિફિકેશન અથવા તો નોર્મલ સામાન્ય મેથડ હોય એ સામાન્ય પદ્ધતિ દ્વારા ખૂબ ધીરે ધીરે સ્લોલી એને બાંધી દેવામાં આવે. મીન્સ કે આપણો જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ બેન્ઝોઇક એસિડ છે એને સરખો કરવામાં આવે. પણ એ ક્યારે, તો કે એ જસ્ટ અ સ્પેશિયલ કેસ છે. સો અ સ્પેશિયલ કેસ વિચ હેઝ received much attention is that of the 2,6 distributed benzoic acid, which has shown by Victor Meyer and others are esterified extremely slowly by the usual method. Even one ortho group has marked effect. A methyl group ortho to the carboxyl group reduce the rate of esterification of benzoic acid by 68% and an ethyl group by 80% and propyl group by 83%. મીન્સ કે જ્યારે આપણે જે ઓર્થો, મેટા અને પેરા 3 પોઝિશન્સ આપણને ખબર છે, તો એક ઓર્થો ગ્રુપ આખું જે છે એની પણ નોંધપાત્ર અસર હોય છે. શું કઈ રીતે, તો કાર્બોક્સિલ જે ગ્રુપ છે એમાં આવેલા મિથાઇલ ગ્રુપમાં બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે એનો જે રેટ છે એ એમાં 68% ઘટાડો જોવા મળ્યો. મીન્સ કે 68% ઘટાડો થાય છે. શેમાં, તો કે ઓર્થો જે આપણું ગ્રુપ છે, ઓર્થોની જે આખી ઇફેક્ટ છે ઓર્થો ગ્રુપની, એમાં રહેલા જે કાર્બોક્સિલ ગ્રુપ્સ છે એની અંદરનો મિથાઇલ છે એમાં બેન્ઝોઇક એસિડનો જે રેટ છે એ 68% એમાં ઘટાડો થાય છે. પ્લસ ઇથાઇલ જે ગ્રુપ છે એમાં 80% ઘટાડો થાય છે, અને જે પ્રોપાઇલ ગ્રુપ છે એ પ્રોપાઇલ ગ્રુપમાં 83% ઘટાડો થાય છે. સો ન્યુમેન નામનો એક કોક હતો ભાઈ, હવે ખબર નહીં આપણને, પણ ન્યુમેન નામનો એક વૈજ્ઞાનિક હતો. તો એ ભાઈ કંઈક નવું તારણ લઈ આવ્યા કે જ્યારે સેન્ટર્ડ અથવા તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ આપણો જે છે, કેન્દ્રિત સલ્ફ્યુરિક એસિડ, એમાં એસિડ આપણા જે XYZ બીજા એસિડ હોય એને ઓગાળ્યા બાદ અથવા તો એને ઓગાળી લીધા પછી જે પરિણામે જે આપણું સોલ્યુશન ક્રિએટ થાય છે એને આલ્કોહોલમાં તમે રેડો તો અત્યંત, મીન્સ કે ખૂબ જ વધારે પડતા અવરોધિત એસિડ્સને ઝડપથી બાંધી શકાય છે. મીન્સ કે રિએક્શનમાં જે આપણા એસિડ્સ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, ડિસબસ્ટિટ્યુટેડ અથવા તો જે ડિસ્ટર્બ્ડ એસિડ જે છે છૂટા પડેલા, એ છૂટા પડેલા એસિડને બાંધવા માટે ન્યુમેનભાઈએ એવું કર્યું કે ભાઈ એસિડ જે કોન્સન્ટ્રેટેડ એસિડ જે આપણો હતો સલ્ફ્યુરિક એસિડ, એ કોન્સન્ટ્રેટેડ એસિડની અંદર બીજો એસિડ ઓગાળ્યો એટલે ડબલ એસિડ થઈ ગયા. હવે એ એસિડ છે એનું જે પરિણામી, મીન્સ કે જે સોલ્યુશન બન્યું, એ સોલ્યુશનને ભાઈએ રેડ્યું આલ્કોહોલમાં. હવે આલ્કોહોલમાં રેડ્યું એટલે જે રેઝિસ્ટન્સ ક્રિએટ કરતા હતા, જે અવરોધ ક્રિએટ કરતા હતા જે એસિડ્સ, એ ઇઝીલી, મીન્સ કે એનું સોલ્યુશન અથવા તો આપણે જે હળી કરતા હતા એ બધા એસિડ જે છે એને એ ભાઈએ એક જગ્યાએ કેદ કરી લીધા અથવા તો એ બધાને ઇઝીલી કોઈક વસ્તુનું સોલ્યુશન્સ આપી દીધું. સો આવી રીતે ન્યુમેનભાઈએ નવી થિયરી બનાવી. સો પ્રક્રિયાની પદ્ધતિમાં જ્યારે એસિડમાંથી કાર્બોનિયમ આયનની રચના સામેલ થાય ત્યારે એ જે છે એ રિએક્શન આલ્કોહોલ સાથે આપે છે. મીન્સ however, Newman has found that highly hindered acid can be esterified rapidly by dissolving the acid in concentrated sulfuric acid and then pouring the result solution into the alcohol. The mechanism of reaction involves the formation of carbonium ion from the acid which reacts with the alcohol. So આ જે છે આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો જે એક્ઝામ્પલ રિએક્શન જે છે તો એ રિએક્શનમાં શું છે, તો આપણો જે એસિડ છે RCOOH અને પ્લસ HA, મીન્સ કે XYZ આપણી પ્રોડક્ટ તમે કહી શકો, કે જેમાં RCOH જે છે એમાંથી H2O જે છે એ છૂટો પડી ગયો, જે પ્રોડક્ટ જે આપણી A હતી એ પણ છૂટી પડી ગઈ. પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં શું હતું તો કે RCO કાર્બોનિલ બોન્ડિંગ જે પ્લસ આપણો
પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવે છે. જેમ આપણે આગળ જોયું કે RCOOHમાં જે કાર્બોનિલ કાર્બન છે એ પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવે છે. સો હવે એ પોઝિટિવ ચાર્જ જે છે એની રિએક્શન મીન્સ કે આલ્કોહોલ રિએક્શન આખી કમ્પ્લીટ આલ્કોહોલ સાથે જ છે. આપણે એ રિએક્શનને જસ્ટ છૂટી પાડી 2 સ્ટેપમાં કે એ હવે શું થશે તો કે એ જે કાર્બન જે છે પોઝિટિવ ચાર્જ આપણો કન્ટેન્ટ એ પોઝિટિવ ચાર્જ કન્ટેન્ટની રિએક્શન આલ્કોહોલ મીન્સ કે ROH સાથે થશે અને પ્લસ જે આપણો એ જે પ્રોડક્ટ હતી XYZ જે આપણે એ પ્રોડક્ટ કમ્પાઉન્ડ હતો એ આપણે એડ કર જે નેગેટિવ ચાર્જ હતો જેમ આગળ જોયું બી નેગેટિવ. તો એવી રીતે એ નેગેટિવ કમ્પાઉન્ડ જે હતો એ પણ રિએક્શનમાં પાર્ટ લેશે કે જ્યાં આગળ જે રિએક્શન ફોર્મ થશે એમાંથી RCO2 અથવા તો RCOOR તમે કહી શકો કે જે આપણું એસ્ટર ફોર્મિંગ છે કે જેમાં સેકન્ડરી આલ્કોહોલ પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થાય છે ઘણીવાર. સો સેકન્ડરી આલ્કોહોલ પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ્સ જે હોય તો એના આધારે જે રેટ ઓફ રિએક્શન આપણા છે એ રેટ ઓફ રિએક્શનમાં ઘણો તફાવત જોવા મળે છે. સો આ જે હતું એ આપણું હજી એસ્ટરિફિકેશન બાય ઓર્ગેનિક એસિડ્સ હતું કે જેમાં હજી આપણે બીજા ઘણા ફેક્ટર્સ જોવાના છે લાઈક કેટાલિટિક એસ્ટરિફિકેશન મીન્સ કે કેટાલિસ્ટ જે છે એના દ્વારા જે એસ્ટરિફિકેશન થાય છે એની મેકેનિઝમ શું છે, એસ્ટરિફિકેશન રિએક્શન કમ્પ્લીશન કઈ રીતે થાય છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરી મળીશું ત્યારે આમાં વધારે આપણે આગળ હજી જોશું. સો થેન્ક યુ.